تو میں سب سے پہلے آج کے جو آرگنائزرز ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے دن ایک واک کا اہتمام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے پاس 3 ریسورس پرسنز نے ڈائبٹک کے حوالے سے اپنے ایکسپرٹیز کو شیئر کیا۔ مذاقاً میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں شوگر کی شارٹیج ہے، پر شوگر پیشنٹ میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پاس ایک فگر ہے کہ آج ہم پوری دنیا میں تیسرے نمبر پہ ہیں ڈائبٹک پیشنٹ کے حوالے سے۔ اگر میں کووڈ کی سچویشن کو دیکھوں 2019 میں، تو اس وقت پاکستان کی رینکنگ 10ویں نمبر پہ تھی۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ 19 اور آج ہم 21 میں ہیں، تو اس 2 سالوں کے اندر ہم 10ویں سے تیسرے نمبر پہ پہنچ گئے۔ اس کی وجہ ہماری لائف اسٹائل ہے۔ کووڈ نے تمام ممالک کے لوگوں کی لائف اسٹائل میں اثر انداز ہوا، اور ہمارے بھی لائف اسٹائل میں۔ میرے نظر میں بحث اس بات پہ ہونی چاہیے، ہیلتھ ایک اہم ایشو ہے ہم سب کے لیے، پر ہیلتھ کا تعلق میرے خیال سے بہت سارے سلوگنز بتائے گئے۔ میرے نظر میں گو بیک ٹو بیسکس، بیسکس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں، جب کوئی ڈاکٹر کوئی ٹیسٹ پرسکرائب کرتا ہے تو ہم وہ ٹیسٹ کرنے سے کتراتے ہیں، اور کتراتے اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ڈائگنوز ہو جائے کہ میں واقعی اسی مرض میں ہوں۔ میرے ایک کولیگ ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، وہ بھی وائس چانسلر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 15 دن سے انہوں نے ٹیسٹ پرسکرائب کیا، آج تک انہوں نے ٹیسٹ نہیں کیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اسکیئرڈ ہیں، ہم اپنے ہیلتھ کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ آئی تھنک اگر آپ ارلی ڈائگنوز کریں، ارلی ٹیسٹنگ کریں، تو ڈائبٹک کے علاوہ اور بھی بہت سارے مرض ہیں جس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ہم ارلی ٹیسٹنگ کے اوپر نہیں جا رہے۔ اور میں جو بائیڈن کا لفظ استعمال کروں گا، اس نے کہا بلیو ان سائنس رادر دین فکشن۔ جب الیکشن ہو رہے تھے امریکہ میں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی کووڈ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایسی فلو ہے، چلا جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور جب وہاں کیجویلٹیز شروع ہو گئیں، تو جو بائیڈن نے امریکن الیکشن میں سلوگن استعمال کیا، بلیو ان سائنس رادر دین فکشن۔ ہمیں بھی اپنے معاشرے میں اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم فکشن پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں۔ جب کووڈ آیا تو ہم نے کہا ہم تو مسلمان ہیں، کووڈ ہمیں افیکٹ نہیں کرے گا۔ ہم مسلمان کے ساتھ انسان بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور انسان جو انوائرمنٹ میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس سے ہم افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ تو جب ہمارے ہسپتال بھرنے شروع ہو گئے، ڈیتھ کیجویلٹیز بننی شروع ہو گئی، تو پھر ہم نے کہا کہ ہاں ماسک استعمال کرنا چاہیے، سینیٹائزر استعمال کرنا چاہیے۔ ہیلتھ کا تعلق میرے خیال سے اپنے جوتے باہر رکھیں، ہاتھ کو ہمیشہ صاف کرتے رہیں، اور چیزوں کے بارے میں توجہ کریں۔ تو میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم ہائیجین کے بارے میں توجہ دیں۔ میرے خیال سے ہیلتھ کا تعلق ہماری لائف اسٹائل سے بھی ہے، اور اس کا تعلق ڈائٹ سے ہے، لائف اسٹائل اینڈ ڈائٹ۔ اگر ہم اپنی ڈائٹ کو دیکھیں تو بہت کم لوگ اپنی ڈائٹ کے بارے میں آگاہی ہے ان کو، کہ ان کو کیا چیز کھانا چاہیے، کیا چیز نہیں کھانی چاہیے، ان کی باڈی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیلوریز کتنی انہوں نے برن کرنی ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگی۔ میرے ایک سیمینار میں تھا، تو میرے خیال سے جو آئل ہے وہ سب سے بنیادی چیز ہے، کس قسم کی آئل ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور مجھے اس وقت بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ہم بہت سارے لوگ
रेस्टोरेंट पे जाते हैं, नीचे गटर बह रहा हो रहता है, ऊपर तख्त लगाते हैं और अच्छी सी कढ़ाई खा के घर चले जाते हैं। साहब यदि मैं 45 मिनट वॉक करता हूँ, यस आई रियलाइज कि मेरी उम्र के साथ अब मेरी लाइफ स्टाइल में तब्दीली होनी चाहिए। When I was young, मेरे अंदर बहुत एनर्जी थी और बहुत सारे काम मैं कर लिया करता था, बट ये तो फ्री करने की ज़रूरत है कि लोग सिगरेट ना पिएं, उसका कैंपेन चलानी चाहिए। विल टेक केयर के जी हमारे यहाँ जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसकी भी सेल के ऊपर कोई पाबंदी हो। मगर मेरे आने से पहले मुझको एक दोस्त है मेरे, उन्होंने मशवरा दिया कि हम कराची यूनिवर्सिटी में हफ्ते में एक दिन सिर्फ वॉक के लिए रखें, कोई व्हीकल के ज़रिए हम कोई ट्रांसपोर्टेशन ना करें। मेरे ख्याल से इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। हम नेक्स्ट मंथ एक दिन ज़रूर मनाएंगे, उसके बाद हमारे इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं, तो उसके बाद सेमेस्टर वाइज वी विल प्लान कि हम कैंपस के अंदर एक दिन सिर्फ वॉक के लिए मखसूस रखें। आप जो भी एक्टिविटी करेंगे सिर्फ वॉक करके जा सकते हैं। और ये किसी ने कहा कि जी वो देरी हो जाती है, तो मैं इंशाल्लाह जब हमारे सेमेस्टर शुरू होंगे तो पहला 10 मिनट मेरा उस्ताद सिर्फ वॉक की अफादियत पे बात कर रहा होगा, तो अगर आप 10 मिनट लेट भी आए तो आपकी क्लास के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा। सो आई थिंक ये बेसिक चीज़ें हैं कि हम वॉक के हवाले से लोगों को प्रमोट करें। मैं अक्सर देखता हूँ कि जी हम बहुत सारी जगहों पे वॉक करके जा सकते हैं, पर हम एक रूटीन लगाया हुआ है कि हमने जी वो चीज़ें नहीं करनी। कौमें तरक्की उस वक्त करती हैं जब वो मुश्किल फैसले करते हैं। कौमें तरक्की वो करती हैं जब वो रैशनल फैसले करें। आई डू एग्री कि हमें इंडिविजुअली बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, मगर इसके साथ साथ रियासत और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। ये कह देना स्केप गोट होगा कि जी आप अनफरादी तौर पे सोचें, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कलेक्टिव एक्शन की रिक्वायरमेंट है, और वो कलेक्टिव एक्शन सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। यस, उसके अंदर हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आई विश कि हम पाकिस्तान में एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाएं जो कॉमन मैसेस को, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रही होती हो। अभी भी मैं जानता हूं कि लोगों के पास, मैं तो अभी बैठा हुआ ये पानी पी रहा था, पर मोर देन 50% हमारी पॉपुलेशन ऐसी है जिनके पास प्योर एंड क्लीन वाटर नहीं है। और दुनिया की तहकीक बता रही है कि अगर आप साफ पानी पिएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। अभी भी हमारे लोग पोल्यूटेड पानी पी रहे हैं, जिसके वजह से मुख्तलिफ इमराज में मुब्तला हैं। सो ये पानी प्रोवाइड करना इनफरादी फर्द का तो काम नहीं है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्टेट टू प्रोवाइड प्योर एंड क्लीन वाटर। यस, आप इंडिविजुअली अगर ये बॉटल अफोर्ड नहीं कर सकते तो पानी बॉयल करके पी लें, ये हम इंडिविजुअली कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह आज की जो वॉक है सिर्फ डायबिटिक के हवाले से आगाही नहीं पैदा कर रही है, बल्कि ओवरऑल हेल्थ के बारे में आगाही पैदा कर रही है। और हम कराची यूनिवर्सिटी में हेल्थ के डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में ये आगाही प्रोग्राम जारी रखेंगे, और आप सब से इल्तिमास है कि आप उसमें अपनी शमूलियत करें। मैं सबसे ज़्यादा कराची यूनिवर्सिटी क्लिनिक के स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। जनरली ये प्रोग्राम हमारा कोई डिपार्टमेंट कर रहा होता है, बट आई हैव सीन ट्रमेंडस प्रोग्रेस इन सम ऑफ द क्लिनिक की फैसिलिटी के अंदर बेहतरी हुई है, और इंशाअल्लाह ताला इसमें मज़ीद बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह।